नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। प्रतिथर पर आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिरो कहानी को रचना करिसंती गाल्पिक अरविंद दास। हाँ श्रोता बंधु, मसला मुड़ी बा झालमुड़ी आम समस्तंकर खूब प्रिय जलखिया। विशेषकर ट्रेन में जीवा आसिबा समय रे ए मसला मुड़ी देखिले समस्तंकर लोभ हुए टिके पाटरी पकेबाकू। एई जेमिति मसला मुड़ी रे आखिरु लुह गड़ी पड़ुवा परि व्यवहार होतुवा सोरिष तेल, कटा पियाज आउ कंचा लंका सह नड़िया कटा, एभली एक मनपसंदिया मसला मुड़ी को नहीं आज गल्पर परिकल्पना करिसंती गाल्पिक अरविंद दास। एई मसला मुड़ी पुणी एबे राजनीतिक प्रसंग भी पालटि जाइछि। आउ एहाकु नहीं जातीय ठारू आंचलिक गणमाध्यम रे भी खूब चर्चा होछि। तेबे कौन ए मसला मुड़ी आउ काहींकि आहा प्रति एते आकर्षण समस्तंकर, केमिति एहा अनेकंकर बंचिबार माध्यम पालटिछि। आउ ए मसला मुड़ी मध्य अनेक संपर्कर सूत्रधर पालटिछि। तेबे सेभली एक कथावस्तु को नहीं आज कहानीर परिकल्पना, गल्पर शीर्षक मसला मुड़ी। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे, जदि आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दियंतु, फल आम समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे आज गल्पर शीर्षक मसला मुड़ी, गाल्पिक अरविंद दास। मुसु मुसु मसला मुड़ी भारत फेमस भरत मसला मुड़ी। अनेक वर्ष पर आदित्यर पुणी मन पड़ुला मसला मुड़ी आउ गोटे पुराणा मुह। बेकरे मसला मुड़ीर सरंजाम सहित डाणा हाथ में गोटे मुड़ी टीण और बाँ हाथ में गोटे घंटी बजाई निजर मसला मुड़ीर गुणगान करी गीत बोलुवा गोटे हसखुसिया मनीष भरत साहू। बाप जेजे अमलू काले मसला मुड़ी ट्रेन में बिकिबा सेमानक पारिवारिक व्यवसाय। बालुगा स्टेशन ठारू इच्छापुरम जाए कालेता एरिया। बेले बेले लोके ताको पचारती, कौन कौन सब पकाउछु तो मसला मुड़ी ने? फेंकिना हसी निज पानखिया दांत को देखी भरत कहे, भागमा पहला मुख्य मसला मुड़ी रे केवल स्वाद नुहे बरं अनेक किछि सिक्रेट थाए। जे थरे मो मसला मुड़ी खाई से भूली पारिबो नाही। आदित्य भी कॉलेज पढ़िबा बेले ओ परे भुवनेश्वर बैंक रे नुआ नुआ पोस्टिंग हेला बेले अनेक थर मसला मुड़ी खाई भरत और अन्य मसला मुड़ी वालांक ठारू। हेले समस्तंक अपेक्षा भरत स्पेशल थिला। सिझा बुट, गजा मुग, कला बुट, चुन चुन कटा पियाज, काकुड़ी, टमाटो, कंचा लंका, धनिया पत्र, सेव, मिक्सचर इत्यादि सबुथिरु टिके टिके मुड़ी मिसई सोरिष तेल टिके तेंतुली पानी पकई लेंबू चिपुड़ी किछि मसला गुंड लुण पकई बड़ स्टील डबारे चामचरे घांटी कटा खबर कागज को जत्न मुड़ी ता भितरे मसला मुड़ी को ढाली उपरे गोटे नड़िया पाती चंद्रबिंदु आकार रे उपरे सजेई भरत ग्राहक हाथ को बढ़े देला बेले सबु लोकों पार्टी रे लाल जोगी आसे। अखिया लोक भी ऑर्डर करे। आदित्य उपरू उपरू खाईदे लाभ मागे। भरत सह बहुत दोस्ती। मसला मुड़ी रे केते प्रकार मसला पड़े ता खाइला वाला नुहे, केवल मसला मुड़ी बनाउथवा लोक ही जाने। आ वर्षा भागरे सांग मानक सह ट्रेन में गला बेले मसला मुड़ी खाइबार मजा ही नियारा। आज आदित्यर भारी मने पड़ुथला मसला मुड़ी। ट्रेन प्रथम श्रेणी वातानुकूलित बगीर काच भितरू बाहर को देखुला आदित्य। संध्या 6टा बेले कटक पहुंचब ट्रेन। कंपार्टमेंटा प्राय खाली। ताकू छाड़ी हुए तो आउ जणे दुई जण लोक बगीरे अछंती। ए सब बगीरे बुला बिकाली प्राय बसंती नाही। एकदम सुनसान, पूरा बोरिंग। ए सब बगीरे प्राय धनिक श्रेणी लोके परस्पर पाखरे बसी सुद्धा कथा हुंदी। एबे तो मोबाइल आहुरी असामाजिक कर देछि समस्तको। आदित्य को गपिबा को भारी पसंद। ताकू लागे रेलयात्रार प्रकृत मजा द्वितीय श्रेणी रे यात्रा अथवा पैसेंजर ट्रेन रो अणसुरक्षित बगीरे चिन्हा परिचय अथवा सांगमानक सह खुंदा खुंदी ट्रेन सीट रे बसी गला बेले गपसप सांग को चटपट खिया बरा सिंगड़ा चेनाचूर सिजाबुट भजा बा सिजा चिनाबादाम रो तो खिया जाए। हेले मसला मुड़ी एकदम नियारा। ठीक जमती क्रिकेट खेल धोनी को हेलिकॉप्टर छक्का शॉट। स्कूल पढ़िला बेले आदित्यर मन अच्छी गेट सामने गोटे बुढ़ा मसला मुड़ी और चेनाचूर बिकुला। बापांकर बदली हुई ब्रह्मपुर आसवा परे बुला बिका मसला मुड़ी वाला केवल दुर्गा पूजा गणेश पूजा पेंडल पाखे मिलुते। आउ तापरे
ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଭରତ ବନିଗଲା ନାଗୁଆ ମସଲା ମୁଢ଼ି। ମିତାଲି ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ମସଲା ମୁଢ଼ି ଖାଇ ଗପନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ବାକିରେ ଦିଏ ଭରତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଡ଼େଇ ଆଦିତ୍ୟକୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ମସଲା ମୁଢ଼ି ତଡ଼କା। ଆଦିତ୍ୟ ଓ ମିତାଲି ହସନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମିତାଲି ଚେନ୍ନାଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ ବିଏ ପଢ଼ିବା ସହ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲା। ସେଠି ସଙ୍ଗୀତା ସହ ନୂଆ ପରିଚୟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଚଢ଼ୁଥିଲା ସଙ୍ଗୀତା, ଭାରି ଚୁପଚାପ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ ଦୁହେଁ, ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଦିନେ ବି କଥା କୁହେନା ସଙ୍ଗୀତା। କେବଳ କଣେଇ କଣେଇ ଅନାଏ। ଆଦିତ୍ୟ ବି କଣେଇ କଣେଇ ଚାହେଁ। ଭରତ ଆଖିରେ ବୋଧେ ଏହା କେତେଥର ପଡ଼ିଥିଲା। ଥରେ ବହି ପଢ଼ିବା ବାହାନାରେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଅନେଇଲା ବେଳେ ଭରତ ପାଖକୁ ଆସି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲା, ଦିଦିଙ୍କୁ ମୋ ହାତ ତିଆରି ମସଲା ମୁଢ଼ି ପ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ ଦେଉନ। ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ମୁରୁକି ହସି ସଙ୍ଗୀତା ମସଲା ମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲା। ଟିଭି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା ଚକୋଲେଟ, ଫୁଲ, କଫି, ଦାମୀ ଗହଣା ଅଥବା ମିଠା ଦେଇ ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି। ହେଲେ ମସଲା ମୁଢ଼ି ବି ପ୍ରେମର ବାହନ। ଆଦିତ୍ୟ ଥରେ ଭରତକୁ ପଚାରିଥିଲା, କ'ଣ ଭରତ, ମସଲା ମୁଢ଼ି ଦେଇ କେତେ ଝିଅକୁ ପଟେଇଛ? ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଭରତ କହିଲା, ମିଛ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେଇ ଝିଅ ଥରେ ମୋତେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମସଲା ମୁଢ଼ି ବିକିବାର ଦେଖି ମିଛୁଆ, ଧପ୍ପାବାଜ ଇତ୍ୟାଦି କହି ବହୁତ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଥିଲା। କହିଥିଲା, ଛାର ମସଲା ମୁଢ଼ି ବିକି ମୋତେ କହୁଛୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି। ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, ମସଲା ମୁଢ଼ି ବିକୁଛି ବୋଲି ସତ କଥା ତାକୁ କହିନଥିଲି। ମିଛ କହି ପ୍ରେମ ମୋତେ କହିଲା, ଯଦି ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ବେଉସା ଛାଡ଼। ହେଲେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବେଉସା ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଜ୍ଞା? ନିଜକୁ ତା ବାଟରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି। ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲ? ଦାନ୍ତ ଦେଖି ହସି ଭରତ କହିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଝିଅ ସହ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭେଟ ହେଲା। ବମ୍ବେରେ ପାଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ତା ସ୍ୱାମୀର କାଳେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ନିଜ କପାଳକୁ ନିନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋତେ ବାହା ହେବୁ? ମସଲା ମୁଢ଼ି ବେପାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ବାସ୍, ମୋ ମସଲା ମୁଢ଼ିର ଜିତାପଟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରେମରେ ମସଲା ମୁଢ଼ିର ତଡ଼କା। ମୋବାଇଲ ସ୍ୱରରେ ଆଦିତ୍ୟ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ମସଲା ମୁଢ଼ି ବାଲା ଭରତ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ସେପଟୁ ସହଧର୍ମିଣୀ ସଙ୍ଗୀତାର ଫୋନ୍। ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନା, ଏବେ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ କ୍ରସ୍ କଲା ଟ୍ରେନ୍। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଫୋନ୍ ରଖି ଆଦିତ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲା ଭରତ କଥା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଭେଟ ହେବ ତା ସହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବସି ଆଦିତ୍ୟର ଆଖି ଖୋଜୁଥିଲା ଜଣକୁ, ଭରତ ମସଲା ମୁଢ଼ିବାଲାକୁ। ଟ୍ରେନ୍ କ୍ୟାଟରିଂରେ ଚାହା ବିକୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲା, ଆଗରେ କେଉଁଠି ମସଲା ମୁଢ଼ିବାଲା ଅଛନ୍ତି କି? ଲୋକଟା କହିଲା, ଏବେ ତ ରେଳବାଇ ବାଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବୁଲା ବିକାଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେଜଣ ତଥାପି ଚୋରା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ମନଟା ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ଆହା, ଭରତ ଏବେ ତାନେ କରୁଥିବ କ'ଣ? ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ସହ ଆଦିତ୍ୟର ମନର ଗତି ବି ଆଗଉଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ସହ ଏକଦମ ଚିହ୍ନା ସ୍ୱର, ମୁସୁ ମୁସୁ ମସଲା ମୁଢ଼ି, ଭାରତ ଫେମସ୍ ଭରତ ମସଲା ମୁଢ଼ି। ଭରତ? ଆଦିତ୍ୟ ଉଠି ପଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ସାମ୍ନାପଟୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବେକରେ ମସଲା ମୁଢ଼ି ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭରତ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଗୀତ? ଡେଲି ପାସେଞ୍ଜର ଭଳି ଲାଗୁଥିବା 4 ଜଣ ଲୋକ ମସଲା ମୁଢ଼ିର ବରାଦ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଦିତ୍ୟ ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲା, ଭରତ ମସଲା ମୁଢ଼ିବାଲା ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁନି କି? ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଦେ। ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଭରତକୁ? ତାସ୍ ଖେଳୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ତାଠାରୁ ହିଁ ନାଗୁଆ ହୋଇ ଖାଉଥିଲି। ସେ ଲୋକ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଇଏ ଭରତର ପୁଅ। ବାପ ଭଳି ମସଲା ମୁଢ଼ି ବିକୁଛି। କଥା କହିପାରେ ନା ବୋଲି ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ଭରତର ମସଲା ମୁଢ଼ି ଗୀତକୁ ଶୁଣେଇ ବେପାର କରୁଛି। ସେ ପିଲାଟି ଆଦିତ୍ୟ ହାତକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ବଢ଼େଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆଦିତ୍ୟ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଭରତ କାହିଁକି ଆଉ ମସଲା ମୁଢ଼ି ବିକୁନି? ତାସ୍ ଖେଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲଉ ଓହ୍ଲଉ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚକ ତଳେ ପଡ଼ି 2 ଗୋଡ଼ ହରାଇଛି ଭରତ। ତା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାପାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସକ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଭରତର? କୋହଭରା ସ୍ୱରରେ ଆଦିତ୍ୟ ପଚାରିଲା, ଭରତର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପିଲା ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖେଇଲା। ସାମ୍ନାରେ ଭରତ। ସେପଟୁ ଦୋଦଚିହ୍ନା ହୋଇ ଅନେଇଥିଲା। ଖୁସି ଗଦଗଦ ହୋଇ ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ଭରତ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ତମ ପୁରୁଣା ଗରାଖ,
ପ୍ରେମରେ ମସଲା ମୁଢ଼ିର ତଡ଼କା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତୁମ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲି। ଭଲ ମସଲା ମୁଢ଼ି ବନଉଛି, ଠିକ୍ ତୁମ ଭଳି। ସିକ୍ରେଟ୍ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛ ବୋଧେ। ସେପଟୁ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭରତ କହୁଥିଲା, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ। ହସୁଥିଲା ଭରତ। ନିଜ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହରେଇ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ବିନ୍ଦାସ। ଭରତ ପୁଅ ହାତରେ 2000 ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବ। ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବାକି ଖାଇଛି। ସେ ସବୁର ଋଣ ଶୁଝି ହେବନି ଏ ଜୀବନରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦଉଛି। ବାହାରେ ବର୍ଷା ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଅନେଇ ପାଟିରେ ମସଲା ମୁଢ଼ି ପକାଇଲା ବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା ସୁରତା କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ମୁସୁ ମୁସୁ ମସଲା ମୁଢ଼ି, ଭାରତ ଫେମସ୍ ଭରତ ମସଲା ମୁଢ଼ି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ମସଲା ମୁଢ଼ି। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଭରତର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ, ଏଇ ମସଲା ମୁଢ଼ି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ତାର ପ୍ରେମର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ, ଆଉ ଶେଷରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହରାଇବାର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁକ କରିଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଭରତର ପୁଅ ମୁହଁରେ ଭରତର ସେଇ ମୁସୁ ମୁସୁ ମସଲା ମୁଢ଼ିର କଥା ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳକୁ। ଭରତର ପୁଅ ହାତରେ 2000 ଟଙ୍କା ଆଦିତ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜି ଦେବାର କଥା, ଋଣ ଶୁଝିବାର ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ ଆଣିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, এই ମସଲା ମୁଢ଼ି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ସମ୍ପର୍କର ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେତୁ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ମସଲା ମୁଢ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ এই ମସଲା ମୁଢ଼ି ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଅତୀତର ଦିନ ସବୁକୁ। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।